गृहाण दुर्लभं परम वैतानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान गुरु। कोई पण यज्ञ आपके बिना नहीं होगा। यज्ञ के आचार्य रहोगे आप और पुष्कर में आपका निवास रहेगा। ब्रह्मा जी को स्थान मिला, वरदान मिला, ब्रह्मा जी का कल्याण हुआ। और महादेव ने दृष्टि की केवड़े पर, केवड़ा कांपने लगा कि ब्रह्मा जी के लिए तो विष्णु ने प्रार्थना की, लेकिन मेरे लिए वो कौन करेगा। भगवान महादेव ने कहा, केवड़ा तूने मेरे मस्तक पर मैंने धारण किया, इतनी सुगंध और महक दी, और झूठ और कपटी मानव का तूने संग किया, तू लोभ और लालच में पड़ा। और भगवान महादेव बोले, सुन केवड़ा, रे रे केतक दृष्टस्त्वं शठ दुर्मितो व्रज ममापि प्रेमते पुष्पे मा भूत पूजा स्वितः परम। आज से मैं तेरा त्याग करता हूं। तो मेरे मस्तक पर तो नहीं, मेरी पूजा की सामग्री में भी नहीं, और मेरी दृष्टि के सामने भी नहीं। तुझसे तो अच्छा है आंकड़े का पुष्प, और तू तो झूठ बोलने वाला, कपटी को साथ देने वाला, लोभी और लालची। आज से मैं तेरा त्याग करता हूं। भगवान महादेव ने केवड़े का त्याग किया। अवसर देखकर इस केवड़ा ने भगवान शिव की स्तुति की, और भगवान व्यास ने केवड़े के मुख में शब्द रखे, नमस्ते नाथ मैं जन्म निष्फलं भवादया। आपकी आज्ञा के कारण मेरा जन्म निष्फल हो गया। आपने मेरा त्याग किया तो मेरा जन्म अभी निष्फल हो गया है। तात मेरा जन्म सफल करे। सफलं क्रियतां तात क्षम्यतां मम किल्बिषम्। मेरे अवगुणों को क्षमा करे महादेव, मुझे माफ करे, मुझे माफ करे। केवड़ा ने क्षमा मांगी, महादेव मेरा स्वीकार करे। बाबा, मैंने आपके भक्तों के मुख से सुना है, इस जगत के अंदर कोई भी पापी से पापी मानो आपका एक बार नाम ले तो भी वो पाप से मुक्त होता है। जगत का कोई पापी आपका एक नाम न ले सके, लेकिन आपका नाम सुने तो भी उसको कैलाश धाम मिलता है। तो मैंने तो आपका दर्शन किया, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, मेरी आंखों के द्वारा मैं आपको देख रहा हूं, और मेरी ये हालत हो सकती है। महादेव जी मेरा कल्याण करे, मेरा स्वीकार करे। केवड़े की प्रार्थना सुनकर बाबा ने कहा, केवड़ा मैं तो तेरा स्वीकार नहीं करूं, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूं, भगवान विष्णु तेरा स्वीकार करेंगे। भगवान विष्णु को तो प्रिय रहेगा। केवड़ा ने कहा, विष्णु मेरा स्वीकार करे, मुझे स्वीकार्य है, लेकिन महादेव आप मेरा स्वीकार करें। भगवान महादेवे कहूं तो एक काम कर जे, तू मारा भक्तो तने लईने आवशे, मारी पूजाना मंडपना शणगाરમાં તને રાખવામાં આવશે, અને મારા શિવાલયની અંદર પહેલો ઘુમટ હોય ત્યાં તેને મારા ભક્તો ઊંધે માથે લટકાવશે, અને મારા ભક્તો જે આવે તેને ત્યારે સુગંધ પૂરી પાડવાની। કેવડો કહે, રે મહાદેવ, હું તમારા મસ્તક ઉપર રહેનારો અને મને ઊંધે માથે લટકાવવાનો? મહાદેવ કે ખોટું બોલે ને હાલત આવી જ થાય, આજ ને તો કાલ લટકી જાય। હવે મહાપુરુષ એમ કે કેવડો એકવાર ખોટું બોલતો હોય અને ભગવાન તેને ઊંધે માથે લટકાવતા હોય તો આપણે તો દિવસમાં કેટલી વાર બોલીએ, ખબર નહીં આપણું શું થાય। ઊંધે માથે લટકાવ છે એનો વાંધો નહીં, નીચે તાપ કરવાનો। झूठ समान कोई पाप नहीं, सत्य समान कोई ताप नहीं। जेने झूठું બોલવાનો ડર છે તેને આ જગતમાં કોઈનો ડર નથી। ડરપોક કોણ? જેને ખોટું બોલવાની આદત હોય તે। કેવડાએ प्रार्थना करी, महादेव मारो स्वीकार करो। भगवान महादेव जी ने कहा, केवड़ा मैं तेरी प्रार्थना से प्रसन्न हूं, साल में एक बार मैं तेरा स्वीकार करूंगा। प्रभु कब? भादरवा महीना में पहली त्रीज એ તારા નામથી ઓળખાશે, અને તે ત્રીજને આપણે કહીએ કેવડા ત્રીજ।
મારા ભક્તો તને લઈ મારી પાસે આવશે અને મારા ચરણમાં અર્પણ કરશે. વરહમાં એકવાર હું તારો સ્વીકાર કરી. કેવડાએ કહ્યું પ્રભુ વરહમાં એકવાર નહીં, પાછું પગમાં માથા પર નહીં. અને ઘણા માણસો કેવડા જેવા આંગળી પકડાવો એટલે હાથ પકડી લે. પ્રભુ મને મૂળ સ્થાન મળે એવી મારા પર કૃપા કરો. ભગવાન મહાદેવે કહ્યું કેવડા વર્ષમાં એકવાર તારે મારી પાસે આવવાનું મારા ચરણમાં. પ્રભુ મારો પૂર્ણ સ્વીકાર કરો. ભગવાન મહાદેવે કહ્યું કે પૂર્ણ સ્વીકાર હું તારો ત્યારે કરીશ યુગો વીતી ગયા પછી. પ્રભુ ક્યારે? सांभल केवड़ा, युग बीत जाने के बाद हिमालय के गृह में भवानी पुत्री रूप में प्रकट होगी, नाम पार्वती रहेगा. पार्वती जारे केवड़ा त्रीजનું વ્રત કરશે અને પાર્વતી ભૂલથી તને લઈ અને મારા ચરણમાં નહીં પણ મારા મસ્તક ઉપર જ્યારે અર્પણ કરશે ત્યારે હું તારો પૂર્ણ સ્વીકાર કરીશ. ભલે મહાદેવ કાંઈ વાંધો નહીં. યુગો સુધી કેવડો વર્ષમાં એકવાર ભગવાનના ચરણમાં જતો રહ્યો અને વર્ષો અને યુગો વીતી ગયા પછી તેહી કારણ हिमगिरी गृह जाई, हिमालय ने वहां पार्वती का जन्म हुआ. नारद जी पधारे, हस्तरेखाओं देखी अगो नमान. हिमालय ने कहा कि नारद जी मेरी पुत्री पार्वती के लिए कोई मार्गदर्शन करे. नारदे कहू हिमालय तुम्हारी पुत्री पार्वती केवड़ा त्रीजનું व्रत करे तो भगवान शिव तेने पति तरीके प्राप्त थाय, માટે કહેજો તમારી પુત્રી પાર્વતીને કેવડા ત્રીજનું વ્રત કરે. નારદ ગયા. નારદે એમ ના કહ્યું કે કેવડો ભગવાન શિવજીના ચરણમાં અર્પણ થાય, ભગવાનના મસ્તક ઉપર નહીં. અને હિમાલય પોતાની પુત્રી પાર્વતીને કહે છે બેટા પાર્વતી કેવડા ત્રીજનું વ્રત કરતો. અને હિમાલય પુત્રી પાર્વતીએ કેવડા ત્રીજનું વ્રત કર્યું છે. કેવડાનું પુષ્પ લઈ ભગવાન મહાદેવની પૂજા કરવા માટે ગઈ છે. પાર્વતીજીએ ભગવાન મહાદેવની પૂજા કરી અને પાર્વતીજીએ કેવડાને લઈ ભગવાનના ચરણમાં નહીં પણ મસ્તક ઉપર અર્પણ કર્યો છે. અને ત્યારથી વરહમાં એકવાર ભગવાન મહાદેવને કેવડો અર્પણ કરવાનો મહિમા છે. ભગવાન મહાદેવજીએ પોતાના મુખ દ્વારા બ્રહ્મા અને વિષ્ણુની સામે કહ્યું કે હે બ્રહ્મા વિષ્ણુ, મને કેવડા ત્રીજનું વ્રત બહુ જ પ્રિય રહેશે. જે કોઈ કેવડા ત્રીજનું વ્રત કરે છે તેને સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા આપીશ, તેને તંદુરસ્ત આપીશ અને સમાજની અંદર તેને માન સન્માન હું આપીશ જે કોઈ કેવડા ત્રીજનું વ્રત કરશે. માટે ભાઈઓને પણ કેવડા ત્રીજનું વ્રત કરવાનો અધિકાર છે, બહેનોને પણ કેવડા ત્રીજનું વ્રત કરવાનો અધિકાર છે. જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી કોઈ પણ માણસ કેવડા ત્રીજનું વ્રત કરી શકે છે. ભગવાન મહાદેવજીએ પોતાના મુખ દ્વારા બ્રહ્મા અને વિષ્ણુને કેવડા ત્રીજના વ્રતનો મહિમા સમજાવ્યો છે. એ બ્રહ્મા વિષ્ણુ, મને અતિ પ્રિય કોઈ વ્રત રહેશે તો કેવડા ત્રીજનું વ્રત રહેશે. માટે વરહમાં એકવાર ભાદરવા મહિનાની પહેલી ત્રીજ, ભાદરવા મહિનાની સુદ ત્રીજ, શુક્લ પક્ષની ત્રીજ એ કેવડા ત્રીજ કહેવાશે. અને દરેક દેવતાઓએ, ઋષિ મુનિઓએ, દરેક માનવોએ ત્રીજને દિવસે મારી કેવડાથી પૂજા કરવી અને વરહમાં એકવાર હું કેવડાનો સ્વીકાર કરીશ. ત્યારથી કેવડા ત્રીજનો મહિમા છે. અને જે કોઈ માણસ કેવડા ત્રીજનું વ્રત કરે છે તેમની બધી જ કામનાઓ મહાદેવ પૂર્ણ કરે છે એવું ભગવાન મહાદેવજીએ બ્રહ્મા અને વિષ્ણુને કહ્યું. કેવડા ત્રીજનું વ્રત કેવી રીતે કરાય? પ્રાતકાલે ઉઠવું, સ્નાન કરી પવિત્ર વસ્ત્રોને ધારણ કરી પૂજાની સામગ્રી લઈ બપોરના 12 વાગ્યા પહેલા ભગવાન મહાદેવને કેવડાનું પુષ્પ અર્પણ કરવું. કોઈ જગ્યાએથી મળી જાય તો કેવડાનું પુષ્પ બાબાને 12 વાગ્યા પહેલા અર્પણ કરો. થઈ શકે તો ઉપવાસ કરો, 12 વાગ્યા સુધીનું જાગરણ કરો. ઉપવાસ ન થઈ શકે તો ફલ આહાર કરો. ફલ આહાર કરે સંતોષ ન થાય તો એક ટાઈમ ફરાળ કરો. એક ટાઈમ ફરાળ કરે સંતોષ ન થાય તો 2 ટાઈમ ફરાળ કરો. 2 ટાઈમ ફરાળ કરે સંતોષ ન થાય તો 3 ટાઈમ ફરાળ કરો. 3 ટાઈમ ફરાળ કરે સંતોષ ન થાય તો 1 ટાઈમ ભોજન કરો. 1 ટાઈમ ભોજન કરે સંતોષ ન થાય તો 2 ટાઈમ ભોજન કરો. 2 ટાઈમ ભોજન કરે સંતોષ ન થાય તો 3 ટાઈમ ભોજન કરો. પણ કેવડા ત્રીજનું વ્રત કરો. ભલે ઉપવાસ કરો કે ન કરો પણ કેવડા ત્રીજને દિવસે ભૂલ્યા વગર ભગવાન મહાદેવની કેવડાથી પૂજા કરો. બાબા બહુ જ પ્રસન્ન રહે છે. આખા વર્ષમાં એક દિવસ કેવડો ભગવાન મહાદેવને ભાદરવા મહિનાની પહેલી ત્રીજને દિવસે અર્પણ થાય. અને જો કેવડાનું પુષ્પ ન મળે તો કોઈ પણ પૂજાની સામગ્રી લઈ અને કેવડા ત્રીજને દિવસે ભગવાન મહાદેવની પૂજા કરો. આવા
વ્રતો બધી બહેનો કરે, ભાઈઓ તો કરતા જ નથી. એવું ક્યાં કહ્યું કે બહેનોએ જ વ્રત કરાય? ભાઈઓએ પણ હાંડળી પૂજવી જોઈએ. આ તો બહેનો જ બધી હાંડળી પૂજે ને પૂજીને પછી ડુબાડી દે. એવું ક્યાં કહ્યું કે બહેનોએ જ વ્રત કરવા? જે કોઈ વ્રતો કરે છે ને એના જીવનમાં સુખ, શાંતિ ને સમૃદ્ધિ આવે છે. જે કોઈ યુવાન વ્રત કરે, અભાર્યો લબ્ધતે ભાર્યા સુશીલામ ચ પતિવ્રતા. જે રીતે યુવાન દીકરી યોગ્ય પતિ માટે વ્રત કરે છે, એ રીતે યુવાને પણ યોગ્ય પત્ની માટે વ્રત કરવું જોઈએ. મને યોગ્ય પત્ની મળે. અભાર્યો લબ્ધતે ભાર્યા, અભાર્યો એટલે કુંવારો, ભાર્યા એટલે પત્ની. અભાર્યો લબ્ધતે ભાર્યા સુશીલામ ચ પતિવ્રતા. જે કોઈ યુવાન ભગવાન શંકરના વ્રતો કરે છે તેને સુશીલ અને પતિવ્રતા પત્ની પ્રાપ્ત થાય છે. પણ આપણી બહેનો વ્રત કરે, મોળા કત ને, ગળા કત ને, ખાટા કત ને, ખારા કત ને, જયા પાર્વતી, કેટલા વ્રતો કરે છે. આપણી બહેનો વ્રત કરે, શું લેવા મને યોગ્ય પતિ મળે. પણ આપણી દીકરીઓ વ્રત કરે, કેટલા સુંદર વ્રતો કરે. 5 દિવસ ભૂખી રહે, મોળું ખાય, ભગવાનની પૂજા કરવા જાય અને ભગવાનની પૂજામાં હોપારી ધરે. હોપારી કેવી પાછી? સીધું હાર કરીને પહેરી લ્યો એવી હડેલી હોપારી. હડેલી હોપારી ધરીને બેનો ભગવાન કે મહાદેવ મને પતિ સારો મળે. મહાદેવ કે જા બેટા, તે મને હડેલી હોપારી ધરી માટે પતિ પણ તને હું હડેલો આપીશ. અરે હારી હોપારી ભગવાનને અર્પણ કરો ને બે હડેલી હું લેવાની. અમે બધા લગભગ મંદિરો વાળા છીએ. હડેલી હોપારી જયા પાર્વતી ની એવી હોપારી આવે. અને હડેલી હોપારી પછી માવામાં હાલે અને ગલો ફાસડાવે ને પછી કેન્સર થાય. અમુક બહેનો તો એવી હોપારી લાવે શિવાલયે, કારણ કે અમે બધા મંદિરો વાળા ખબર કે એ હોપારી આંબલ્યાની બાજુમાં મેકો હતો, આંબલ્યો મોટો લાગે એટલી ઝીણકી હોપારી. ત્યારે ભગવાન મહાદેવ કે બેટા તે મને ઝીણકી હોપારી અર્પણ કરી છે માટે પતિ તને, એવું નથી કહેતો, તમે કહો છો. વ્રત એ સાધના છે, વ્રત એ અનુષ્ઠાન છે, ઉપાસના છે. માટે કેવડા ત્રીજને દિવસે જો તમને કેવડાનું પુષ્પ ન મળે તો મન દ્વારા બાબાને કેવડાનું પુષ્પ અર્પણ કરો. મહાદેવના ભક્તો માટે આદિ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજે સુંદર માર્ગ દેખાડ્યો. કોઈ પણ સમયે તમને પૂજાની સામગ્રી ન મળે તો આપ મન દ્વારા ભગવાન શંકરની પૂજા કરી શકો છો. યાદ કરીએ આદિ ગુરુ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજ को. રત્ને કલ્પે ધર્માસનમ હિમજલે. भगवान महादेव जी को गंगा जल प्रिय नहीं है, बाबा महादेव को हिमजल प्रिय है. हिमालय के ऊपर जो सरोवर है उसको कहते हैं हिमजल. बाबा को सरोवर के जल अति प्रिय है. हिमजल बाबा को अर्पण करे. मन के द्वारा करना है मानसी पूजा. कोई भी शिव भक्त को ट्रेन में प्लेन में सफर कर रहे हैं और अनेक शिव भक्त हैं, जहां तक भगवान महादेव की पूजा न करे वहां तक मुख में कभी जल न रखे. ऐसे लाखों शिव भक्त हमने देखे. महादेव की पूजा और महादेव का दर्शन किए बिना कोई घर का व्यवहार न करे, अन्न और जल मुख में न मेके, ऐसे शिव भक्तों के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कहीं जगह पर शिव की पूजा की कोई व्यवस्था न हो, नहाने की कोई व्यवस्था न हो तो मन द्वारा स्नान कर लीजिए और मन के द्वारा ये मानसिक पूजा का पाठ कर लीजिए और पाठ करके आप जल पी सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप अपना कार्य कर सकते हैं. ये महापुरुष आदि शंकर अवतार आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा है. इसलिए मानस पूजा को याद करे. स्नानं च दिव्याम्बर. हे महादेव, हे महादेव. नानां रत्न विभूषितं मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्रं रचितं. हे महादेव, हे महादेव. पुष्पं च
સવારે નવરત્ન ખંડ રચિતે પાત્રે ધૃતં પાયસં ભક્ષ્યં પંચવિધં પયો દધિયુતમં રંભા ફલં પાનકં दधियुतम, दूध में से बने हुए पदार्थ बाबा को अर्पण करे। विशेष करके महादेव को खीर का भोजन अर्पण करो। जो मानो अपने घर में खीर बनाकर भगवान शंकर को अर्पण करे और वो खीर महादेव के भक्तों को खिलाओ तो उसके कुल के अंदर, इसके घर के अंदर कभी निर्धनता नहीं आती, कभी दरिद्रता उसके घर के नहीं आती। क्यारेक अवसर मळे ने तो महादेव ने खीर નું નૈવેદ્ય અર્પણ કરી અને એ ખીર મહાદેવના ભક્તોને જો ખવડાવવામાં આવે ને તો કુળમાં કોઈથી દરિદ્રતા ના આવે, કુળમાં ગરીબાઈ ના આવે। અવસર મળે તો આવું કરજો। दधीतम रंबा फलम पानकम, महादेव को फलों में अति प्रिय फल है तो रंबा फल बाबा को बहुत प्रिय है। भगवान शिव की पूजा के लिए रंबा फल बहुत महत्व का है। इसीलिए जब तक आप जब शिवालय जाओ यही समय बाबा को रंबा फल अर्पण करो। रंबा फल महादेव ने बहुत प्रिय है, तेटलो ज नहीं, रंबा फल मानव के लिए एक औषधि। रंबा फल खावाથી જઠરાગ્નિ શાંત બને છે। રંભાફલ ખાવાથી ઘણા શરીરના રોગો ઓછા થઈ જાય। ભોજન કર્યા પછી દરેક માણસે ઓછામાં ઓછા 2 રંભાફલ ખાવા જોઈએ। ભાઈઓ તો રંભાફલ ખાય ઠીક છે, પણ બહેનો માટે રંભાફલ બહુ ઔષધિ છે। કોઈ પણ બહેનોને મુખ પર મોટા છાંદલા પડી ગયા હોય તો એ જો રંભાફલ ખાય તો તેની મુખાકૃતિ સુંદર બને। રંભાફલ ખાવાથી વાળ વધે, રંભાફલ ખાવાથી તંદુરસ્તી વધે, રંભાફલ ખાવાથી મુખાકૃતિનું તેજ વધે। માટે ભાઈઓ માટે, બહેનો માટે, કોઈ પણ માણસ માટે રંભાફલ એક ઔષધિ છે। માટે ભોજન કર્યા પછી રોજ ઓછામાં ઓછા 2 રંભાફલ ખાઓ અને જ્યારે શંકર ભગવાનના દર્શન કરવા જાઓ ત્યારે મહાદેવને રંભાફલ અર્પણ કરો। રંભાફલ મહાદેવને બહુ જ પ્રિય છે। ઘણા કે રંભાફલ જોયું નથી, ખાવું ક્યાંથી? રંભાફલ એટલે કદલી ફલ, કદલી ફલ એટલે કેળા। રંભાફલ નો અર્થ થાય કેળા। ભગવાન મહાદેવને કેળા બહુ વાલા છે। એક સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાઓની અંદર પ્રસાદમાં કેળા હોય, કેળાનો પ્રસાદ હોય જ। અને શંકર ભગવાનની પૂજામાં લગભગ કેળા હોય ને। केले कभी अकेले नहीं, वो संगठन में रहते हैं। भगवान महादेव ने रंभाफल बहुत प्रिय है। માટે શંકર ભગવાન શિવાલય જાવ ને ત્યારે મહાદેવને કેળા અર્પણ કરજો। અહીંયા પણ એકાદ દિવસ કાં કેળાનો પ્રસાદ થાય એવું કરજો। केले महादेव को बहुत प्रिय लगते हैं। रंभाफल मानस पूजा में शंकराचार्य महाराज ने उल्लेख किया है। मन द्वारा जरे भगवान की पूजा करो ने ત્યારે મંદિર લાકડાનું ન બનાવાય, મંદિર પથ્થરનું ન બનાવાય, કારણ કે મન દ્વારા આમાં ક્યાં કે ખર્ચો થવાનો છે। મન દ્વારા જ્યારે ભગવાનની પૂજા કરો ત્યારે મંદિર ચાંદીનું બનાવો, સોનાનું બનાવો, રત્નો જડિત મંદિર બનાવો। માટે મારો કહી કહે મંદિર રૂપાનું મૂર્તિ સોના, મંદિર રૂપાનું મૂર્તિ સોનાની, માળા બાબાને શોભે હીરા મોતીની, માળા બાબાને શોભે હીરા મોતીની, શીશ પર ગંગાની ધાર, મન મારું પવન થાર, શીશ પર
जब मैं अकार उकार मकार के रूप में प्रकट हुआ, यही समय माक्षर मास था और आद्रा नक्षत्र था। सुनो ब्रह्मा विष्णु, माक्षर मास में आद्रा नक्षत्र में जो कोई मेरी पूजा करेंगे उसका फल अधिक रहेगा। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए एक नोंद करने की बात है, कार्तिक मास पूर्ण होने के बाद माक्षर मास शुरू होता है। इस माक्षर मास के अंदर आद्रा नक्षत्र आते हैं। यही समय में भगवान महादेव जी अग्निशम के रूप में से बाबा प्रकट हुए थे, अकार उकार मकार के रूप में प्रकट। इसलिए आद्रा नक्षत्र और माक्षर मास के दिन भगवान शिव की पूजा की महिमा है। भगवान महादेव ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु, जब मैं अग्निशम में प्रकट हुआ, इसलिए आज का दिन रात्रि के नाम से जाने जाएगा। तो इस दिन को हम कहते हैं शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि कहते हैं। भगवान महादेव का वो जन्मदिन नहीं है, भगवान शंकर का प्रागट्य दिन है महाशिवरात्रि। आज मैं अग्निशम के रूप में से, अग्निशम के अंदर से प्रकट हुआ, इसलिए आज का दिन रात्रि से नाम से प्रसिद्ध होगा और आज के दिन को कहेंगे महाशिवरात्रि। इसलिए हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं आपको एक दिव्य बोध करना चाहता हूं। ब्रह्मा और विष्णु के सामने बैठकर भगवान महादेव ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु सुनो, मैं आज से आपको एक मंत्र प्रदान करूं। अकार उकार मकार, उसको सूक्ष्म प्रणव कहते हैं। इसमें मैं प्रकट करता हूं स्थूल प्रणव, भगवान शिव के मुख में से प्रकट हुआ नमः शिवाय। भगवान महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को ओम नमः शिवाय मंत्र का विस्तार किया। बाबा ने उसका विस्तार करके प्रथम महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को ओम नमः शिवाय मंत्र प्रदान किया। भगवान महादेव ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु, सभी दुनिया के मंत्र सदगुरु के मुख से ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन ये ओम नमः शिवाय मंत्र कोई सदगुरु के मुख से ग्रहण न करे तो भी कोई भी मानव ये मंत्र जाप करने का अधिकारी है। त्रिभुवन गुरु भगवान महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है और भगवान महादेव ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु, अग्निस्तंभ एक लिंगाकार बनेंगे। इस समय ये अग्निस्तंभ लिंगाकार बने और इस लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ और भगवान महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को लिंग पूजा की महिमा कही। ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। भगवान महादेव ने लिंग पुराण की कथा की, लिंग पूजा की महिमा बताई और भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने प्रथम भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा की और वहां से लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ। महाशिवरात्रि की महिमा की कथा गाई गई, शिवरात्रि महिमा की कथा, ओम नमः शिवाय मंत्र का विस्तार किया गया। एक कथा सुंदर शिव महापुराण में कही है, बहुत विस्तार है, लेकिन 12:30 बजे है, इसलिए आरती का प्रारंभ करें। इससे पहले भाव से हृदय से हम नाच गान के साथ